सतगुर पाने अपने बह परिवार सदाया। मत मैं पिछे कोई रोवसी सो मैं मूल ना पाया। मित पैजै मित बिगसै जिस मित की पैज पावे। तुसी विचार देखो पुत पाई हर सतगुरु पैनावे। सतगुरु प्रतख होंदे बैराग आप टिकाया। सत सिख बंदप पुत पाई रामदास पैरी पाया। बाबा सुंदर जी चौथे अंक विच फरमान कर रहे हैं, सतगुर भाने अपने बह परिवार सदाया। सतगुरु गुरु अमरदास जी ने उस अकाल पुरख के हुक्म विच रहिंदियां होया, गुरु के भाने विच रहिंदियां होया परिवार नूं बह के सद्या और हुक्म किया, मत मैं पिछे कोई रोग सी। मता मेरे जान तो पिछों रोना रोवेगा। रोगसी का भाव फ्यूचर की गल की, क्योंकि सतगुरु जिउंदे जी गल कर रहे ना। जिवें काया कपड़ टुक टुक होसी, ये सरीर रूपी कपड़ा जिहड़ा है ये टुक टुक होवेगा आने वाले भविख वास्ते। मत मैं पिछे कोई रोग सी, मेरे जान तो पिछों मता कोई रोवेगा। सो मैं मूल ना पाया, और मूल तो मैनू चंगा नहीं लगेगा। मनुख का सुभाव पता की है, सारी मनुखता चाहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, साड़ी सारिया की यह हालत है कि जग मरण ना पाया नित आप लुकाया। मत जम पकड़ा ले जाए जियो। जगत नूं चंगा ही नहीं लगता मरण, ते अपने आप नूं लुकाउंदा फिरदा है। क्यों? इहदे नाल दो दो खड़े हुंदे हैं, एक तो परिवार तो विछोड़ा पैंदा है, एक आत्मा ते शरीर का विछोड़ा पैंदा है, जिहनूं टॉलरेट करना बड़ा औखा है। काया हंस थिया विछोड़ा जां दिन पुन्ने मेरी माए। पुन्ने का भाव जो दिन पूरे हो गए ना, तो फिर काया ते हंस का भी विछोड़ा पै गया, आत्मा ते शरीर का वह भी दुख, क्योंकि शरीर डैड हो गया, वो जान नाल मुर्दा हो गया। जिहड़ा हसदा खेडदा सी परिवार नाल गल्लां करदा सी वो खत्म हो गया, सब कुछ वो सिस्टम डैमेज हो गया। और उस तो बाद संसार तो विछोड़ा पै गया, परिवार तो विछोड़ा पै गया। पर ये जतन जिहड़े ने वो बिल्कुल कार आमद नहीं हो सकते, क्योंकि एक रत्ती बिलमना देवनी उन्हें तकड़े पाए हाथ। उत्थे कोई आम मनुख के हाथ थोड़ी सी कि जमा दे परमात्मा की शक्ति विच उहदे हुक्म विच हाथ पए, उत्थे की कर सकता है। और जिहड़ा रोण की गल है ना, बंदा मौत करके नहीं रोंदा। मैं जो पुरानियां गल्लां मैं छेड़ां ते आ हुण तुहाडे कोल पानीपत भाणा वरतिया है, बंब बलास्ट होया ट्रेन दे विच। असीं टीवी दे उत्ते न्यूज़ सुनी, हैडलाइन लगी सी पेपर दे न्यूज़ दे विच। असीं पेपर पढ़िया, पेपर साइड ते रख दिता, न्यूज़ सुनी, बार बार रिपीट की गई न्यूज़, बार बार वो दिखाई गई। साडे विचों हज़ारां लोगों ने वो न्यूज़ सुनी, पर मेरे समेत दस सकते हो किन्ने क बंदे असीं उस न्यूज़ नूं सुन के उस हैडलाइन नूं पढ़ के रोए हैं? साडे च कोई रोया? पर जिन्हां लोकां दा लिंक सी उन्हां दे नाल परिवारां दा, वो किवें धाहां मार के रोंदे ने। रोण दा संबंध मौत नाल नहीं, रोण दा संबंध मोह नाल है, अटैचमेंट नाल है। न्यूज़ सुनी, असीं रोजाना पढ़िया फलानी थां दे उत्ते एयर क्रैश हो गया, 300 बंदा मर गया, कोई नहीं रोंदे। खबर सुनी, टीवी बंद कर दिता, स्विच ऑफ कर दिता रिमोट तो, और उस तो बाद पेपर न्यूज़ पढ़ी, पेपर साइड ते रखता, असीं कोई नहीं रोए। पर न्यूज़ पेपर पढ़िया कि फलानी थां दे उत्ते ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, कार एक्सीडेंट हो गया, उहदे च इन्ने बंदे मर चुके ने। 5 मिनट बाद फोन आ गया भी जिहड़े मरे ने उहदे च तेरा सका भरा मर गया। बंदा ताहां मार के रोण लग पिया। रोण का संबंध मौत दे नाल है, मौत दे नाल नहीं। रोण का संबंध मोह दे नाल है। और सतगुरु कहते मोह तक भी जो गल बनी रहे तां ठीक है, पर इत्थे जो रोण का संबंध है वह है बलेवे कारण बाबा रोईए रोगन सगल विकारो। रोगन सगल विकारो गाफल संसारो माया कारण रोग है। हुण बापू नूं जिहड़ी पेंशन मिलती सी वो नहीं मिलेगी, जिहड़ा बैलेंस सी वो नहीं साडे कोल रहेगा, जिहड़ा व्यापार चलदा सी वो नहीं साडे कोल रहेगा। ये मेरे ते तुहाडे डिसीजन नहीं, गुरु साहब जी के डिसीजन ने कि माया कारण रोग है। जिहड़ा रोण का संबंध है वो बलेवे कारण बाबा रोई है रोगन सगल विकारो। रोगन सगल विकारो गाफल संसारो माया कारण रोग है। सतगुरु कहते जे अज असीं ओनू रो रहे हैं तो फिर जब तू संसार तो जाएगा तैनू कौन रोएगा? इस करके रोण की गल अखां चों हंझू जाने सुभाविक है। जिस पिता ने पालिया, मां ने पालिया, जिस भरा नाल संबंध
ਉਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨੇ ਔਰ ਸਿਆਣੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਵਾਰਥ ਵਿੱਚ ਰੋਣਾ, ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਰੋਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਮ ਰੋਵੋਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਮ ਕੌਣ ਰੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੰਦਾ ਪਿੱਟ ਹੋ ਭਾਈਓ ਤੁਮ ਕੂੜ ਕਮਾਵੋ, ਉਹ ਨਾ ਸੁਣੀ ਕਤ ਹੀ ਤੁਮ ਲੋਕ ਸੁਣਾਵੋ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਲੋਕਾਚਾਰੀ ਹੈ, ਬੈਣ ਪਾਣੇ, ਅਲਾਣੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਗ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮਤ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰੋਗ ਸੀ ਸੋ ਮੈਂ ਮੂਲ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮੂਲ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਹੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜੀਓ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਰੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜੀਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਸਰੂਪਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਧੋਖੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਕਿਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵੇਲੇ ਰੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਕਿਸੇ ਸਨਮਾਨ ਵੇਲੇ ਰੋਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਿੱਤ ਪੈਜ ਹੈ, ਮਿੱਤ ਵਿਗਸੈ ਜਿਸ ਮਿੱਤ ਕੀ ਪੈਜ ਭਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਪੈਜ, ਜਿਸ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਪੈਜ ਭਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਉਹ ਪੈਜ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਰੋਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖੋ ਪੁੱਤ ਭਾਈ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੋ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਹਿਨਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰੂਪਾ ਪਹਿਨਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਟੋਲਾ ਤੈਸ਼ੈ ਦਿੱਤਾ ਢੱਕਣ ਕੂ ਪਤ ਮੇਰੀ, ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ ਸਾਈ ਮੈਡਾ ਨਾਨਕ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਸੰਦੜਿਆ ਦੁਰਮਤ ਵੰਝਿਆ ਮਿੱਤਰ ਅਸਾਡੜੇ ਸੇਈ, ਹੋਂ ਢੁਢੇਂਦੀ ਜਗ ਸਵਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਿਰਲੇ ਕਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪਟੋਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਰਮੀ ਆਵੇ ਕਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵਸਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਨਣਾ ਰੱਖ ਪਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫਿਰ ਨਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਥੀਵਣਾ, ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਦਰਾਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਐਡਾ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਖਾਵੇ ਦਾ ਕਰਮ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਖੋਲਾਂਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਰੋਪਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰੂਪੀ ਕੱਪੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪੱਤ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਥਾਪਿਆ ਲਹਿਣਾ ਜੀਵਦਾ ਗੁਰਿਆਈ ਸਿਰ ਛਤਰ ਫਰਾਇਆ, ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੋ ਰਿਓ ਗੰਗ ਬਹਾਈਓਂ ਦੁਨਿਆਈ ਆਖੈ ਕੇ ਕਿਉਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੋਕੈ ਸਭ ਉਮਤ ਵੇਖੋ ਜੇ ਕਿਉਂ, ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਉਸਤਾ ਲੈਣਾ ਟਿਕਿਓ। ਜਦ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੁਧਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਦਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਗੋਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਚੱਲੇ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਤਿਆਗ ਵੇਖੋ, ਜਿਉਂਦੇ ਦੀ ਭਾਈ ਲੈਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਮੜੀ ਨਾ ਗੌਰ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਕੇ ਹੀਏ ਮੈਂ, ਪੁਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਬਸ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰੂੰ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 55 ਸਾਲ ਛੋਟੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ, 1534 ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜਪੋਤਿਆਂ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ, ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੋਣ ਵਾਲਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਹਿਰਦੇ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਹਮਰੀ ਵਿਦ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ, ਸਾਬਿਦ ਤੁਮ ਹਰ ਜਾਣੋ ਆਪੇ, ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਤਾ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀਰੇ ਹਮ ਥਾਪੇ, ਧਨ ਧਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੇਰਾ, ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਚੁੱਕੇ ਸਭ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਗੁਰੂ ਧੰਤਾ ਜੋਗ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਝੋਲੀ ਅੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਤਿਹ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ,
ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਨਾਏ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਹਿ ਰਾਜ ਆਪ ਟਿਕਾਇਆ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਗੁਰੂਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਉਹ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਭ ਸਿੱਖ ਬੰਧਪ ਪੁੱਤ ਪਾਏ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮਦਾਸ ਪੈਰੀ ਪਾਇਆ। ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਨਾ, ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਇਹਨੂੰ ਆਖੇਗਾ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਜਿਨੇ ਸਵਾਰਿਆ, ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਧਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਤੈ ਸੰਗਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰਿਆ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਤੂੰ, ਗੁਰ ਅਮਰ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਗੁਰ ਡਿੱਠਾ ਤਾਂ ਮਨ ਸਾਧਾਰਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਕੀਤੀ ਕਿਵੇਂ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਚਾਕਰ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਚਾਕਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਚਾਕਰ ਹੈ, ਚਾਕਰ ਲੱਗਾ ਚਾਕਰੀ ਨਾਲੇ ਗਾਰਬਬਾਦ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਰਾਮਾ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੜੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਬਣਾਇਆ ਢਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਬਣਾਇਆ ਫਿਰ ਢਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਚੌਥੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਢਵਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਸਵੇਰੇ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਾਕਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ, ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਚਾਕਰ ਸੀਗੇ? ਚਾਕਰ ਲੱਗਾ ਚਾਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲਾ ਖਸਮ ਪਾਏ, ਹੁਰਮਤ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਉਹ ਬਜੋਂ ਪੇ ਦੂਣਾ ਖਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਾਕਰੀ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਹਮ ਕਰਜ ਗੁਰੂ ਬੋ ਸਾਂਢੇ, ਹਮਰੇ ਮਸਤਕ ਦਾਗ ਦਗਾਨਾ, ਹਮ ਕਰਜ ਗੁਰੂ ਬੋ ਸਾਂਢੇ। ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਬੈਰਾਜ ਆਪ ਟਿਕਾਇਆ, ਸਭ ਸਿੱਖ ਬੰਧਪ ਪੁੱਤ ਭਾਈ, ਰਾਮਦਾਸ ਪੈਰੀ ਪਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਮਿੱਤ ਪੈਜ ਮਿੱਤ ਬਿਕਸੈ, ਜਿਸ ਮਿੱਤ ਕੀ ਪੈਜ ਪਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਮੀਤ ਕਰੈ ਸੋਈ ਹਮ ਮਾਨਾ, ਮੀਤ ਕੇ ਕਰਤਬ ਕੁਸ਼ਲ ਸਮਾਨਾ। ਮੀਤ ਕਰੈ, ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ ਬੇਪਰਵਾਹ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮੋਇ ਅਸਨਾਹ। ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਭਾਣੇ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਦਾਤ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਭਾਣੇ ਜੇਵੜ ਹੋਰ ਦਾਤ ਨਾਹੀਂ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਖਸਮੈ ਸੋਈ ਭਾਵਦਾ, ਖਸਮੇ ਦਾ ਜਿਸ ਭਾਣਾ ਪਾਵੇ। ਬਸ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ, ਗੁਰ ਘੁੰਮ ਜਾਏ। ਭਾਣਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਦਾਤ। ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਸਾਡੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸਫਲਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਸਾਡੀ ਰਹਿਤ ਗਹਿਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਡੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਸੋ ਭਾਣਾ ਮੰਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਾਤ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਵਸਤੂ ਦੇ ਪਾਛੇ ਪਾਵੈ, ਏਕ ਬਸਤ ਕਾਰਨ ਬਿਖੋਟ ਗਵਾਵੇ। ਇੱਕ ਭਾਣਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵਰਤ ਜਾਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਹਿਸਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਬਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। 3-4 ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਭਾਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਾਂਝ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜਪਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਤੀਜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਣਾ। ਬਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੇਵਲ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਓ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ ਮੂਰਤ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮੂਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ,
उन्होंने सानू रहत बहत दिती, गुर सतगुर का जो सिख अखाए, सो भलके उठ हर नाम ते आए। हुण पढ़ी तां जाए रोज, पढ़ी तां जाए पियो पौल खंडे तार, करी जाए गुरु गोबिंद सिंह जी दी सिफतां, पर गुरु गोबिंद सिंह जी का बचन ना मन्ने तो फिर गल नहीं बन सकती। पढ़ना समझना फिर उसनों जीवन में ढालना, फिर कह सकते हैं जीवन की सफलता है। जिन्हें सुन के मन्निया तिना निज कर वास, जिन्होंने सुन के इसनों जीवन च मन लिया उन्होंने परमात्मा के महल में थां मिल जाती है, हिरदे विचों परमात्मा प्रगट हो जाता है। सो पातशाह ने बार बार भाणे की गल, रजा की गल, एक पेज की बाणी है, एक अंग की बाणी है, इतनी सुंदर बाणी है, हाले अगे जो आना है। सो आप जी दर्शन करोगे कि बार बार पातशाह ये कह रहे हैं भाई गुरु का होना बड़ा जरूरी है, गुरु वाला बनना जरूरी है। फिर गुरु वाला बनने तो बाद गुरु की रहत संभालने की बड़ी लोड़ है। एक ही सट वजी सी गुरु अमरदास पातशाह जी नूं। आ रहे सन 20 साल गंगा का इशनान करते रहे, पर जदों अखीरला साल आ रहे सन वापसी ते पांडे ने पूछा तुसी बड़ी सेवा करते हो, इतना काफिला लैके किथे तुहाडा शहर बासर के किथे तुसी हरिद्वार आंदे हो गंगा का इशनान करन, ते ये तुहाडा गुरु कौन है, तुहानूं ये सिक्ख्या किने दिती है सेवा दी? तो बस बड़े हैरान होए, कहन लगे गुरु की गल करते हो, गुरु तो मैं कोई धारण ही नहीं किया। बस उस पांडे ने मुक्का वरला लिया, हाथ चुक लिया, कहन लगा तुहाडे हथों लैके खांदे रहे, तुसी गुरु धारण नहीं किया, तुसी पहले क्यों नहीं दसिया? बहुत गुस्सा आया, बहुत क्रोधी होया, हाथ चुकन लगा। आस पास के लोगों ने समझाया भाई इन्होंने नहीं समझ गुरु के बारे, नहीं जानकारी सी, अज पहली बार तुसी सवाल किया है, क्यों गुस्सा करते हो? बस उस तो बाद पातशाह नूं नींदर नहीं आई। असी तो रोज सुनते हैं पियो पाउल खंडे धार होए जन्म सुहेला, रोज कहते हैं भाई मत को भरम भुलै संसार, बिन गुर कोई ना उतरस पार। असी रोज सुनते हैं भाई जे सो चंदा उठना सूरज चढ़े हजार, एक ते चानन होंदिया गुर बिन कोरंदार। गुर बिन समझ ना आवे, तेन समझ नहीं आ सकती सच का रास्ता, सच का मार्ग। पातशाह गुरु के उत्ते जदों घर पहुंचे, रात नींद ना आई, हाथ मरोड़ते ने, तन कंबदा है, इन्नी उम्र हो गई, 20 साल गंगा का स्नान किया, पर मन की ठंडक हाले भी नहीं, बड़ी कल्पना अंदर पैदा हुई। रात जागते रहे, नींद ना आई, सवेरे सवेरे कोल बीबी अमरो जी गुरु अंगद देव जी की बेटी घर विआही सी, भतीजे की नूह, भतीजे की वोटी, भतीजो नूह जिन्हों असीं कहते हैं, गुरु अमरदास जी के सक्के भरा। रात बाणी पढ़ी, देखिया सवेरे सवेरे आवाज आने लग पई, नींद नहीं आ रही सी, बड़ी मिठी लगी जपजी साहब, आवाजा आईया गुरा एक दे बुझाई, सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई। बार बार गुरु की गल आई, मन्नै तरह तारे गुर सिख, मन्नै नानक भवे न भिख। वो दर दर ते भिख नहीं मंगते फिरदे, बड़िया आवाजा। फिर बाणी पढ़ी, लस्सी रिड़की, सफाइयां कीतियां, गोहा लेपन किया, सवेर तक बाणी चलती रही। यह भी इतिहास कहता है, जड़ी बाणी अखीर ते पढ़ रही सी बीबी अमरो जी, कहते ने काया आहरण मन विच लोहा, पंच अगन तित लाग रही, कोयले पाप पड़े तिस ऊपर मन जलिया सनी चिंत पई। कहते ने कोयले पाप पड़े तिस ऊपर मन जलिया सनी चिंत पई। कहते ने पिया मनूर, मनूर कहते ने बिल्कुल वेस्ट नो, जड़ी बिल्कुल बेकार चीज होंदी है। लोहे की टैंकी देखते हैं, वो जंगाल लगा हुआ थोड़े नाल ठोक लैंदा है, उस कूड़े नूं बाहर कढ़ देंदा है, फिर तोलदा है लोहे नूं। या कहते हैं असीं जरा लोहा गलदे हां, उहदे विचों गंखल निकलदी है, मैल निकलदी है, उहदी भी कोई बहुती कीमत नहीं हुंदी। कहते मनूर यूजलेस, हाँ जी यूजलेस कह लो, जिहड़ी किसी कीमत ते नहीं विक सकती या उसकी कोई कीमत नहीं पैंदी। कहते ने पिया मनूर, मन इहो जिहा बन गया है, होवे फिर कंचन जे गुर मिले तनेहा। जे कोई गुरु चंगा मिल जाए, एक बूंद अमृत जो देवे नानक त्रिष्टस देहा। सो बड़ी सुंदर बात, फिर गुरु की गल आई, कुछ समझ आई कुछ ना आई। अगे विष्णु पदे सुनते सन, कोई संस्कृत दी गल्लां सुनते सन, ये पंजाबी घर की भाषा सी, बड़ी चंगी लगी। पूछया, सवेर हुई, नेरा सी, नेड़े नहीं गए,
सवेर हुई पूछन लगे बीबा क्या पढ़ रही है, ये किदा कलाम है, ये किदी बाणी है, ये किदियां गल्लां ने, ये किदी कविता है। कहने लगी गुरु नानक दी, ये की पढ़िया है? कहने लगी ये गुरु नानक दे बचन ने कि गुरु मिल पवे तो सारा जीवन सफल हो सकता है। कहते गुरु साहब कहते ने काया आहरण, आहरण कहते ने भट्ठी नूं, कहते ने ये शरीर मानो एक भट्ठी है, मन विच लोहा, मन इहदे विच लोहा है, इस भट्ठी विच सड़ रहा है, कदे इस तरह, कदे सज्जे, कदे खब्बे, कदे पुट्ठा, कदे सीधा, जिस तरह लोहार लोहे नूं भट्ठी विच साड़दा है। कहते ने काया आहरण, मन विच लोहा, पंच अगन तित लाग रही, इनू अग केड़ी लगी है भट्ठी दी? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांच अग्गां साड़ रही ने, पंच अगन तित लाग रही। कहते उस तो इलावा ये तो अग ला ही रहे ने, इस तो इलावा कोयले पाप पड़े तिस ऊपर, रोज नवे नवे पाप करके होर कोयले पाई जाने, होर अग पखाई जाने। कोयले पाप पड़े तिस ऊपर, मन जलिया, सन्नी चिंत पई, किस तरह सन्नी प्लायर नूं कहने प्लास नूं, किस तरह एक पासों पकड़िया फिर दूजा पासा साड़िया, फिर दूजा, ये चिंता फिकर इस तरह होर साड़ रहे ने। मन जलिया, सन्नी चिंत पई, कहते पिया मनूर, मन की यह हालत हो गई है बिल्कुल वेस्ट, बेकार, यूजलैस। कहते ने पिया मनूर होवे फिर कंचन, चांस है ही हाले भी जे गुरु मिल जाए, ऐसा बिल्कुल यूजलैस पदार्थ भी काम का हो सकता है। पिया मनूर होवे फिर कंचन, जे गुर मिले तनेहा, जे चंगा गुरु मिल जाए तेरे अंदर ठंड बरत जाएगी, तेनू जीवन मिल जाएगा। कहने लगी किहदी बाणी है? गुरु नानक पातशाह दी। लै चलो, मिन्नतां कीतियां, तुसीं नाल चलो, नाल गए, किस तरह भला होया। आप देखते हो जीवन दे विच कैसा पलटा आया कि फिर वो दर छड्डिया नहीं। यह है उन्हां दी सेवा, वो गुरु प्रति प्यार, संगत प्रति प्यार, शब्द प्रति प्यार, भाणे प्रति प्यार, ये चार गल्लां बार बार आ रही ने। गुरु प्यार वालिओ, असीं सदबाणी दे संदेश, सदबाणी दी विचार, सदबाणी दा पाठ, इस दे नाल जुड़न दा यतन कर रहे सी। सवेरे सानू मालिक ने समझाया कि देखो भाई, अकाल पुरख वाहिगुरू जे तुसी चाहुंदे हो कि उहदी गोद सानू मिल जाए ते सब तो पहली गल ये चेते रखनी, जीवन दे विच भाणा आउणा चाहीदा है, रब दी रज़ा विच रहना आउणा चाहीदा है। अनेकां ऐसियां साखियां मिल जाणगियां गुर इतिहास विचों, ये नहीं कि गुरु जी ने केवल कईयां ही ने भी सिखां ने कमाणियां ने आप ना कमाईयां होण। कदे पढ़ के वेखो धन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी का जीवन, जदों बाबा अटल राय जी चढ़ाई कर गए सन, उदों साख संबंधियां दे विचों हर कोई आउंदा है, ये सोच के भी दुख का समय पहुंचना चाहिए। डरौली तो भी आए साईं जी, उन्होंने ये गल कही सी कि सतगुरु जी जदों मैं तुहाडे चेहरे वाल वेखदा वां, मैनू तो इंज लग रहे ने कि जिवें तुहानूं कोई अफसोस होया होवे, जिवें तुहाडा पुत्र किधरे गया ही ना होवे, उहदे होंदे भी तुहाडे चेहरे उत्ते उन्ना ही नूर सी, हुण भी उन्ना ही नूर है। ये की कारण है? सतगुरु जी ने कितना सोहना समझाया सी। आखण लगे साईं जी तुहाडी गल दा जवाब मैं बाद विच दवांगा, पहला एक काम करो, इत्थे ना कुछ लीकां वाह दिओ। हुण गुरु साहिब दा हुक्म मन्निया, उन्होंने फटाफट लीकां वाह दित्तियां। आख्या इन्हां लीकां नूं हुण मटे दिओ, लीकां मटे भी दित्तियां। सतगुरु जी ने सवाल किया, जदों तुसीं लीकां पाईयां सन तुहानूं कोई आनंद आया जां तुहाडे जीवन विच कोई सोग आया? जदों तुसीं लीकां मिटा दित्तियां कि तां तुहाडे जीवन में कोई सोग आया जां आनंद आया? उदों उन्होंने जवाब दिता सी। वो आखण लगे सच्चे पातशाह, जे मैं आम मनुखा की तरह गल करां, जदों लीकां वाईयां तां भी कोई ऐसी बात नहीं, जदों मैं लीकां मटे दित्तियां जमीन दे उत्ते तां भी कोई बात नहीं। हाँ, एक आनंद जरूर है, मैं गुरु का हुक्म मनदा पिया,
ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੀਕਾਂ ਵਾਹ ਦੇ, ਮੈਂ ਵਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਨੰਦ ਹੈ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਮੰਨਿਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੀਕਾਂ ਮਟੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਮਟੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ। ਉਂਝ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਨਫਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ, ਐਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਬਸ ਇਹ ਸਭ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀਆਂ ਲੀਕਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੀਕਾਂ ਮਟੇ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਰੱਬ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਕਿਉਂ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਕਵਾਂਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਦੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਾਲਕ ਜੀ ਆਖਣਗੇ ਬੱਲਿਓ ਤੇਰੇ, ਥੱਲੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਉਹ ਖਾਧਾ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਚੱਲੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਤੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਥੱਲੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਤੇਰਾ ਚਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਥੱਲੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਨਸੀਬ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਵੇਰੇ ਮਿਲਿਆ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ। ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਰੱਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਕਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਾ ਸਕਦੇ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਹਜੇ ਅਸੀਂ 1-2 ਸਟੈਪ ਹੀ ਚੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੇ, ਹਜੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਧੀਆਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਬੜਾ ਕਿਹਾ, ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ, ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਵੇਖਿਆ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਸਵੇਰ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਦੁਪਹਿਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਕਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਚਲੋ ਲੱਭੀਏ। ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉਸਤਾਦ ਤੇ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਪਿਆ। ਫਟਾਫਟ ਭੱਜ ਕੇ ਗਏ। ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਆਪਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕੰਮ ਕੈਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਗਧਾ ਵਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪਾਣੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਪਾਣੀ, ਮੱਗੇ ਤੇ ਮੱਗਾ, ਮੱਗੇ ਤੇ ਮੱਗਾ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਵਾਇਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਚੇਲੇ। ਫਿਰ ਆਖਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਸੁਣਿਆ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਏ, ਇਹਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇਹ ਗਾਂ ਦੇ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਓਮ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗਾਂ ਬਣਨ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਜੇ ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਾਂ ਦੀ ਖੱਲ ਪਵਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਵਰਗੇ ਗੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਨਾ, ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਭੇਖ ਹੀ ਭੇਖ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰ ਰਾਮ ਦੇ ਗੁਣ ਨਾ ਵੜੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਾਮ ਦੇ ਜਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਪੰਕਤੀ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਾ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਝਲਕਾਂ ਮਾਰੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਜੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ
ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਜੇ ਕਦੇ ਅਲਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਣਾ ਤੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰੋ ਲਓ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਰੋਣ, ਜਵਾਈ ਵੀ ਰੋਵੇ, ਧੀਆਂ ਵੀ ਰੋਣ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਲੱਗਾ। ਕਿਉਂ? ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਹਾਸੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੋਕੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਸਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਉਂਦਾ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਸੇਗਾ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਰੋਣਾ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚੇਤੇ ਆ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਚੇਤੇ ਆ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਉਪਕਾਰ ਚੇਤੇ ਆ ਕੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਜੀਵਨ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਛੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਿਜੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅੱਖਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਚਾਲੂ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਉੱਚੀ ਜੀ ਧਾਹ ਮਾਰੋ, ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਧਾਹ ਮਾਰੋ। ਕਿਉਂ? ਜੇ ਧਾਹ ਨਾ ਮਾਰੀ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਰੋਣ ਦਾ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹੋਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੌੜ ਜਾਏ, ਭੱਜ ਜਾਏ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੈਣ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, 4-5 ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਸਲੋਗਨ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹਾਏ ਸ਼ੇਰਾ, ਹਾਏ ਸ਼ੇਰਾ, ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ, ਕਦੇ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਪਿੱਟਣਾ, ਕਦੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਟਣਾ। ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਗਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਐਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬੰਦਾ ਚਲੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਸ ਕੁਰੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਕ ਢਿੱਲੇ ਸਨ, ਸਿਹਤ ਥੋੜੀ ਢਿੱਲੀ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਹਤ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਜੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਹਿੱਲੇ ਕੋਈ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਇੱਕਦਮ ਉੱਚੀ ਜੀ ਧਾਹ ਮਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਜੀ ਚੀਕ ਮਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਭਿਆਨਕ ਜੀ ਚੀਕ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਤੜਫ ਗਏ। ਦਰਦ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਆਏ, ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲਗਾ ਲਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲਗਾਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸਾਂ, ਇਹ ਚੀਕ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਕੇ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਹਿਮ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਚੀਕ ਨਾ ਮਾਰੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮਿਲਾਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਨੰਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੋਣਾ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਜੀ।